Okay, let's start. First, let me introduce myself. So, my name is Musabbiruddin Ahmed, and I am working as a professor in the Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Dhaka. So, this semester I will take CAC 331, which is the microprocessor interfacing and embedded system, and your section is section 9. You already know the class timing, which is Thursday and Saturday, 11:20 to 12:50. Okay, so there is a prerequisite of this course, which is CSE 332, which is Computer Organization and Architecture. So most of you have already taken this course, Computer Organization and Architecture. So now we will actually see microprocessor interfacing and embedded system. So the course summary. So what you will actually learn from this course. So this course actually provides you an introduction to the fundamental concepts of microprocessor architecture and microprocessor based embedded system. So a basic idea of the internal and external architecture of the microprocessor, specifically 8086 will be provided, followed by the physical pin diagram of the microprocessor 8086. And this course will also cover some other peripheral devices of a microprocessor based system like PIO 8255 controller and 7-signal display. The course will then cover the programming languages for interfacing. So a majority of this course will deal with assembly language, followed by some interrupt and data conversion algorithm. A brief introduction to the microcontroller 8051 will also be provided at the end of this course. Okay, and we'll also use some simulation software tool. You know, there is a mandatory laboratory session for this course, CAC 331L. Okay, there you will actually use emulator 8086. So an application program which is called an emulator. So it will actually emulate the registers and the instruction set of 8086 in your computer. Okay, so using emulator 8086 you will actually learn how to code in 8086, so using assembly language programming. সবাই কি আমার কথা বুঝতে পারছো? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So the objective of this course is first of all to introduce the internal and external architecture of 8086 microprocessor, then to explain the interconnection of microprocessor with different peripheral devices, and to introduce assembly language for direct manipulation of this 8086 microprocessor, and to introduce a simulation tool that I'm already bolechi, emulator 8086. So we'll follow this text. Can you see this text? Yes, sir. Okay, so microprocessor interfacing, 3rd edition. Okay, by Douglas V. Hall and SSP Rao. So I will follow this as a text, though I will provide a PowerPoint presentation for each lecture, and if PowerPoint presentation, that will be sufficient for this course. But if you want a text, then I will recommend you to buy this microprocessor interfacing 3rd edition by Douglas V. Hall and SSP Rao. Okay, and for assembly language programming, you can follow this text, assembly language programming and organization of the IBM PC by UN Maruth. Okay, so these two are the text. There are some references, so if I actually use some topics from these references, I will provide you the text. Okay. Okay. Then the most important thing of this course, which is the course evaluation. So quiz test, that is 15%,
weightage of the whole course. So there will be 3 quiz tests, and best 2 will be counted for the best 2 will be counted for the final grading. There will be 1 midterm exam, that will cover 25% of your whole weightage. Final exam has 35% weightage, and you know there is a mandatory lab, so that lab session will cover 20%. Okay, so that means I will take 20 from that lab, and other things will be conducted and converted into 80. Okay, any question? No, sir. No, sir. Okay, so grading will be according to the university grading policy. Special instruction: you are advised to attend the class regularly and follow the lectures. All course materials will be uploaded, and important notices will be communicated time to time through the Google Classroom. And you already know the class code, so this is the class code to enroll this classroom. Sir, we didn't get the lab, the class code for lab. Okay, so this week there will be no lab. That means your lab session is in Wednesday, yeah? Yes, sir. So far we haven't assigned any lab instructor for that course, but I'm hopeful that in next Wednesday, within the next Wednesday or by next Wednesday, we will be assigned a lab instructor, and he or she will communicate with you. Okay, so no worries. So any query? আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. ওকে, আর কারো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা শুরু করছি। সো যেহেতু আজকে প্রথম ক্লাস, so this is the introductory lecture or basic concepts. So introduction to microcomputer and microprocessor. So প্রথমে আমরা দেখব what do we mean by microcomputer. So the term microcomputer is actually synonymous with personal computer or PC, or a computer that depends on a microprocessor. Okay, so microprocessor is used to describe a system that includes a minimum of a microprocessor, program memory, data memory, and input output. Okay, so আমরা অনেক সময় একটা মাইক্রোপ্রসেসরকে এইভাবে ডিফাইন করি। সো মাইক্রোপ্রসেসর is equals to, sorry, microcomputer is equals to, এখানে আসলে আমি ইউ দিচ্ছি বাট এটা আসলে মিউ সাইন, গ্রিক লেটার মিউ। সো মাইক্রোকম্পিউটারকে আমরা এইভাবে দিতে পারি যে মাইক্রোপ্রসেসর প্লাস মেমোরি প্লাস, দেখতে পাচ্ছ আমি একটা ইকুয়েশনের মতো লিখলাম। এটা আসলে কোনো ইকুয়েশন না, এটা জাস্ট ডিফাইন করছি যে একটা মাইক্রোকম্পিউটার, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সিস্টেম। সো একটা মাইক্রোকম্পিউটার সিস্টেম তোমাকে যদি তৈরি করতে হয়, you need microprocessor, you need memory, and you need I/O devices. And when you actually interconnect those devices all together, then you actually build a microcomputer system. Okay, আচ্ছা এখানে দেখো আমরা মেমোরি আবার এইভাবে করে লিখেছি, প্রোগ্রাম মেমোরি, ডাটা মেমোরি। তোমরা যারা অলরেডি মাইক্রো কম্পিউটার অর্গানাইজেশন আর্কিটেকচার কোর্সটা করে আসছো তারা জানো যে মাইক্রোপ্রসেসরে আমরা দুই ধরনের মাইক্রোকম্পিউটারে আমরা দুই ধরনের আর্কিটেকচার ইউজ করি। একটাকে আমরা বলি ভন নিউম্যান আর্কিটেকচার বা প্রিন্সটন আর্কিটেকচার, আর একটাকে আমরা বলি হার্ভার্ড আর্কিটেকচার। তোমরা পড়েছো না? জি স্যার। আচ্ছা, ভন নিউম্যান আর্কিটেকচারের
যেটা মেইনলি আমরা আমাদের এখন ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে ইউজ করি, সেক্ষেত্রে both the data and the instruction they reside on the same physical memory. তার মানে একটাই মেমোরি আমরা ইউজ করব ডাটার জন্য, প্রোগ্রামের জন্য। ওকে, বাট আমি যদি হার্ভার্ড আর্কিটেকচার ইউজ করি, এটা নর্মালি মাইক্রো কন্ট্রোলার গুলিতে আমরা ইউজ করি, সেক্ষেত্রে ডাটার জন্য আলাদা মেমোরি, প্রোগ্রামের জন্য আলাদা মেমোরি। সো সেই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। বা অনেক সময় রিস্ক প্রসেসর যেগুলি, রিস্ক আর্কিটেকচার, সেখানেও আমরা আসলে এই ডাটা এবং প্রোগ্রামের জন্য আলাদা মেমোরি ইউজ করতে পারি। ওকে, সো সাম microcomputer system include additional computer components such as timer, counter, analog to digital converters, and so on. Thus, a microcomputer system can be anything from a large computer having hard disk, floppy disk, and printer to a single chip computer system. Okay, so microcomputer এখন কিন্তু পুরা কম্পিউটার একটা সিঙ্গেল চিপে, সেরকমও কিন্তু আছে। তোমরা রাসবেরি পাইয়ের নাম শুনেছো? জি স্যার। আচ্ছা, সো রাসবেরি পাই বা এই টাইপের যেসব কম্পিউটার, যেগুলো একটা ক্রেডিট কার্ডের মতো একটা চিপ, এবং ওই ক্রেডিট কার্ডের মতো একটা চিপের মধ্যে সবকিছু ইনক্লুডেড, প্রসেসর, মেমোরি, টাইমার, ইনপুট আউটপুট সবকিছু ওখানে থাকে। তো সেই জন্য আমরা বলছি যে to a single chip computer system. Okay, so the hardware of a microcomputer system can be divided into 4 functional units. So kiki একটা হচ্ছে input unit, একটা হচ্ছে output unit, then this is the microprocessor unit and memory unit. So input unit, output unit এগুলি তোমরা অলরেডি জানো, বেসিক। So input unit-এর মধ্যে keyboard, mouse, scanner, etc. Output unit-এর মধ্যে monitor, printer, etc. There are some devices which can be which cannot be called either an input device or output device, like modem or network card. These are bidirectional ports. Okay, তারা ইনপুট হিসেবেও কাজ করতে পারে, আউটপুট পোর্ট হিসেবেও কাজ করতে পারে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর আমরা এখানে এই 4টা কম্পোনেন্টের মধ্যে আইও, ইনপুট আউটপুট দেখলাম। দেন মেইন কম্পোনেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের মাইক্রোপ্রসেসর ইউনিট বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, সিপিইউ। সো নরমালি মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে সিপিইউর একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে। ওকে, সো সিপিইউটা যদি একটা সিঙ্গেল আইসির মধ্যে না থাকে, তাহলে সেটাকে নরমালি আমরা সিপিইউ বলি, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। বাট সিপিইউটাকে যদি আমরা একটা সিঙ্গেল আইসির মধ্যে হাউস করতে পারি, সিঙ্গেল আইসির মধ্যে যদি সেটাকে আটকানো সম্ভব হয়, মানে করা সম্ভব হয়, ইন দ্যাট কেস সেটাকে আমরা বলি মাইক্রোপ্রসেসর। অ্যান্ড 1971-এ ফার্স্ট মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কার হওয়ার আগে সিপিইউ কিন্তু একটা সিঙ্গেল আইসির মধ্যে ছিল না, এবং তখন আমরা সিপিইউ টার্মটা ইউজ করতাম। বাট নাওএডেজ, যেহেতু দ্য হোল সিপিইউ ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেটেড ইন এ সিঙ্গেল আইসি, দেন উই ইউজ মাইক্রোপ্রসেসর মোর জেনারেলি। সিপিইউ না বলে তখন সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে মাইক্রোপ্রসেসর বলছি। সবাইকে আমার কথা বুঝতে পেরেছো? Though nowadays both terms are used interchangeably, CPU বলতে আমরা মাইক্রোপ্রসেসর বুঝি, মাইক্রোপ্রসেসর বলতে আমরা CPU বুঝি, বাট মনে রাখতে হবে there is a fine distinction between the CPU and the microprocessor. So আমরা যদি এখন এই CPU মেইন কম্পোনেন্ট গুলি দেখি, CPU also has 2 main component. একটাকে আমরা বলছি ALU, okay, arithmetic and logic unit, which is responsible for computation only. And there is another unit which is called control unit. So control unit is responsible for sending and gathering information from memory and IO. It is also responsible for coordinating the sequence and timing of the activities on the whole system. So control unit a total coordination এর কাজটা করে। এর বাইরে CPU also has several storage places called register. CPU এর ভিতরে কিছু স্টোরেজের ব্যবস্থা আছে, যেটাকে আমরা বলছি রেজিস্টার। রেজিস্টারস আর অ্যাকচুয়ালি কম্পোজড অফ ফ্লিপ ফ্লপ। তোমরা ডিজিটাল লজিক ডিজাইনে ফ্লিপ ফ্লপ পড়েছো না? একটা বিট যদি আমরা স্টোর করি 1 বা 0, সেটা আমরা করতে পারি বাই ইউজিং ওয়ান ফ্লিপ ফ্লপ। পড়েছো? মনে আছে?
তাহলে রেজিস্টারস আর নাথিং বাট এ কম্বিনেশন অফ ফ্লিপ ফ্লপ। ওকে, সো তোমার যদি 16 বিটের রেজিস্টার হয় তাহলে একটা 16 বিটের মানে 16টা ফ্লিপ ফ্লপ একসাথে আছে, দেন দ্যাট ইজ কল্ড এ রেজিস্টার। সো এই রেজিস্টারগুলি সিপিইউর ভিতরে থাকে ফর টেম্পোরারি স্টোরেজ। ওকে, এটা পার্মানেন্ট না, তোমার যদি সিপিইউ পাওয়ার অফ করে দাও রেজিস্টারের সব কিন্তু মুছে যাবে। সো টেম্পোরারি স্টোরেজ। ওকে, and CPU is actually called the brain of the microcomputer because it provides the decision making ability for the computer. সবাই কি আমার কথা বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, Yes, sir. এরপর যে থার্ড কম্পোনেন্ট সেটাকে আমরা বলছি মেমোরি ইউনিট। এখন এই মেমোরি, আবার আমরা মেমোরির হায়ারার্কি যদি চিন্তা করি, মেমোরিকে আমরা এই কয়টা ভাবে ভাগ করতে পারি। প্রসেস মেমোরি, প্রসেসর মেমোরি। ওকে, সো সিপিইউর ভিতরে যে অংশ, যে মেমোরিটা থাকে সেটাকে আমরা বলছি প্রসেসর মেমোরি। ওকে, দেন হচ্ছে প্রাইমারি অর মেইন মেমোরি, অনেক সময় এটাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট মেমোরি। স্যার বিল্ট ইন মেমোরি থাকে প্রসেসরের মেমোরি, স্যার বিল্ট ইন থাকে প্রসেসর মেমোরিতে? প্রসেসর মেমোরি বলতে হচ্ছে রেজিস্টার গুলিকে বোঝানো হচ্ছে। সো রেজিস্টার তো প্রসেসরের ভিতরেই থাকে, বিল্ট ইন। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, দেন হচ্ছে প্রাইমারি অর মেইন মেমোরি। থার্ডটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মেমোরি। সেকেন্ডারি মেমোরির ভিতরে হার্ড ডিস্ক, সিডি, ফ্লপি ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ এগুলি সবই পড়ছে। সবাই কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ? তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি যে প্রসেসর মেমোরি অ্যাকচুয়ালি রেফার্স টু এ সেট অফ সিপিইউ রেজিস্টার and these registers are used to hold temporary result when a computation is in progress. Okay, and there is no speed disparity by speed mismatch, কারণ প্রসেসরটা যেই টেকনোলজি ফেব্রিকেটেড করা হয়, যেই টেকনোলজি ইউজ করে প্রসেসরের ভিতরে রেজিস্টারগুলি একই টেকনোলজি ইউজ করে করা হয়, ফলে there is no speed mismatch or speed disparity. তো প্রসেসর যে স্পিডে কাজ করতে পারে, প্রসেসরের ভিতরের যে রেজিস্টারগুলি আছে তারা একই স্পিডে চাইলে প্রসেসর ওখান থেকে রিড বা রাইট করতে পারবে। সবাই আমার কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার। তাহলে এখন তুমি বলতে পারো তাহলে স্যার আমাদের মেমোরি বেশিরভাগই আমরা প্রসেসরের ভিতরে রাখলেই হয়, তাহলে তো আমাদের স্পিডটা ভালো হবে কম্পিউটারে। বাট দ্য মেইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইজ দ্য কস্ট ইনভলভড হুইচ ফোর্সেস দ্য কম্পিউটার আর্কিটেক্ট টু ইনক্লুড ভেরি ফিউ রেজিস্টার, usually 8 to 16 only in the microprocessor. তাহলে মাইক্রোপ্রসেসরের ভিতরে তুমি যদি রেজিস্টারের মাধ্যমে তোমার স্টোরেজ নিডটা মিট আপ করতে চাও, তাহলে তোমার যেই খরচ পড়বে দ্যাট ইজ হিউজ। এবং এই কারণে আমরা সব শুধু রেজিস্টার মেমোরির মাধ্যমে আমরা মেমোরি আমাদের যে নিড সেটা মিট আপ করি না। উই নিড রেজিস্টার মেমোরি or processor memory, we also need main memory, we also need secondary memory. Okay, এই হায়ারার্কিটা এই জন্যই যে শুধু আমি যদি মাইক্রোপ্রসেসরের ভিতরে যে মেমোরি সেটা দিয়ে কাজ চালায় ফেলতে পারতাম তাহলে ভালো হতো, সবচেয়ে স্পিডি হতো, কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কস্ট ইনভলভ। এবং এই কারণে আমরা মেমোরির ভিতরে বা প্রসেসরের ভিতরে মেমোরি খুব অল্প পরিমাণে রাখতে পারি, ভেরি ফিউ রেজিস্টার। এবং তোমরা যদি 8086 যখন আমরা পড়বো তখন দেখবো there are only 14 register in an 8086 microprocessor. 14টা রেজিস্টার আছে 16 বিটের। সবাই আমার কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তাহলে এই কারণে আমাদের মেইন মেমোরি বলে প্রসেসরের বাইরেও মেমোরি লাগবে, তাই তো? তাহলে মেইন মেমোরি ইজ দ্য মেমোরি দ্যাট দ্য সিপিইউ ক্যান অ্যাক্সেস ডাইরেক্টলি। মেইন মেমোরির মধ্যে কি পড়ছে? মেইন মেমোরির মধ্যে পড়ছে র্যাম আর রম, র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি র্যাম আর রিড অনলি মেমোরি রম। এই দুইটা হচ্ছে সিপিইউ ডাইরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারে, এই জন্য এই দুইটাকে আমরা মেইন মেমোরি, প্রাইমারি মেমোরি বা ডাইরেক্ট মেমোরি বলি। হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক এগুলিকে আমরা বলি সেকেন্ডারি মেমোরি, সেগুলি কিন্তু সিপিইউ ডাইরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারে না। সো তুমি যদি কোনো একটা প্রোগ্রাম তোমার হার্ড ডিস্কে ইনস্টল করে রাখো, বাট হার্ড ডিস্কের প্রোগ্রামটা সিপিইউ কিন্তু রান করতে পারবে না যতক্ষণ না হার্ড ডিস্ক থেকে সেই প্রোগ্রামটা তোমার মেইন মেমোরি দ্যাট মিনস র্যামে লোড হচ্ছে। আমি যখনই কোনো একটা প্রোগ্রাম যেটা হার্ড ডিস্ক ইনস্টল করা আমি যখন ক্লিক করলাম, সাথে সাথে সেই প্রোগ্রামটা কিন্তু র্যাম বা মেইন মেমোরিতে লোড হবে, এবং দ্যাট প্রোগ্রাম উইল বিকাম দেন প্রসেস, এবং দেন দ্যাট প্রসেস উইল বি এক্সিকিউটেড বাই দ্য অপারেটিং সিস্টেম। সবাই আমার কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার।
আচ্ছা, তাহলে যেটা আমরা বললাম যে the secondary memory cannot be addressed directly by the CPU, এবং secondary memory example যদি আমরা দেখি floppy disk, hard disk, CD, compact disk, etc. And the information in the secondary memory must be copied to the main memory so that CPU can access it. এবং secondary memory সুবিধা হচ্ছে this type of memory is much cheaper than the primary memory. Okay? নেক্সট আমরা যেই জিনিসটা এখানে দেখব এটা হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর ভার্সাস মাইক্রোকন্ট্রোলার, দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। সো মাইক্রোপ্রসেসর ইজ এ মাল্টিপারপাস প্রোগ্রামেবল রেজিস্টার বেসড ইলেকট্রনিক ডিভাইস, কারণ মাইক্রোপ্রসেসরের ভিতরে রেজিস্টার থাকে তাহলে, এবং সেই রেজিস্টারগুলিকে আবার আমরা চাইলে প্রোগ্রাম করতে পারি, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মাল্টিপারপাস প্রোগ্রামেবল রেজিস্টার বেসড ইলেকট্রনিক ডিভাইস which read binary instruction from memory, process the input data as per that instruction, and provides output. It is an IC, integrated circuit, which has only the CPU inside them. And the microprocessor IC ভিতরে শুধুই CPU আছে. So only the processing powers such as Intel's Pentium 1, Pentium 2, 3, 4, Core 2 Duo, Core i3, Core i5, etc. These are the examples of microprocessor. তাহলে মাইক্রোপ্রসেসরের ভিতরে শুধুমাত্র সিপিইউটাই আছে, আর কিছু কিন্তু নাই। So these microprocessors don't have RAM, ROM or other peripheral on the chip. A system designer must add them externally to make them functional. মানে তোমার পুরো সিস্টেমটা ফাংশনাল হতে হলে তুমি শুধু একটা মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে কোনো কাজ করতে পারবে না, তার সাথে তোমার মেমরি লাগাইতে হবে, আইও ডিভাইস লাগাইতে হবে, then that system will be functional. সবাই আমার কথা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. On the other hand, microcontroller is a device that includes microprocessor, memory, and I/O devices on a single chip. মানে একটা চিপের মধ্যে সব মাইক্রোপ্রসেসর থাকবে, সেখানে মেমোরিও থাকবে, আইও ডিভাইসের পোর্টগুলিও থাকবে। So, microcontroller has a CPU in addition with a fixed amount of RAM, ROM, and other peripherals, all embedded on a single chip. At times, it is also termed as a mini computer or a computer on a single chip. Sometimes, এই জন্য মাইক্রোকন্ট্রোলারকে আমরা একটা মিনি কম্পিউটার বলতে পারি অথবা a computer on a single chip. Okay? এখন যদি পরীক্ষাতে আসে what is the difference between a microcomputer and microprocessor and a microcontroller, তাহলে তোমাকে এই পার্থক্যগুলো উল্লেখ করতে হবে। যেমন আমরা যদি কম্পেয়ার করি এই দুইটার মধ্যে, মাইক্রোকন্ট্রোলার হ্যাভ ইনবিল্ট র্যাম অ্যান্ড অর রম অ্যান্ড ইনবিল্ট টাইমার, কিন্তু মাইক্রোপ্রসেসরে কিন্তু এরকম কোনো ইনবিল্ট র্যাম, রম বা টাইমার নাই। Input and output ports are available in microcontroller, but in microprocessor, input and output ports are not available. So তুমি যদি input output port লাগাতে চাও, you need to add extra device like 8255, যেগুলো আমরা পড়বো, যে কোনো একটা আইও ডিভাইসের সাথে ইন্টারফেস করতে হলে আগে তোমার মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে এরকম একটা আলাদা আইসি 8255 সেটা কানেক্ট করতে হবে, সেই আইসির মধ্যে আসলে ওই পোর্টগুলি থাকবে, কিন্তু মাইক্রোকন্ট্রোলারে এই পোর্টগুলি ইনবিল্ট অর অ্যাভেলেবল। সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. Microcontroller we have inbuilt serial port, but in microprocessor we do not have inbuilt serial port. We require 8250 to add any serial port. Microcontroller খেয়াল করে দেখো, সেপারেট মেমোরি টু স্টোর প্রোগ্রাম এন্ড ডাটা, তাহলে প্রোগ্রাম এবং ডাটার জন্য আলাদা আলাদা মেমোরি, তার মানে এটা হার্ভার্ড আর্কিটেকচার ইউজ করছে। Whereas in microprocessor program and data are stored in the same memory, তার মানে এটা প্রিন্সটন আর্কিটেকচার বা যেটাকে আমরা বলি ভন নিউম্যান আর্কিটেকচার সেটা ইউজ করছে। সবাই আমার কথা বুঝতেছো? Yes, sir. Many functional pins on the IC, তার মানে একটা আইসির মধ্যে একই পিন অনেক ধরনের কাজ করতে পারে। মাইক্রোপ্রসেসরও পারে একই পিন অনেক ধরনের, বাট এটার চেয়ে এটার ফাংশনালিটি কম, লেস মাল্টি ফাংশনাল পিনস অন আইসি। ওকে, ধরো মাইক্রোপ্রসেসর ধরো 8086 এর 40টা পিন, 40টা পিনের মধ্যে 20টা পিন যেটা হচ্ছে ডাটা, ওই 20টা পিনের মাল্টিপল ফাংশনালিটি আছে, যেমন কোনো সময় ওই পিন ডাটা হিসাবে কাজ করে, কোনো সময় ওই একই পিন আবার তোমার অ্যাড্রেস হিসাবে কাজ করে, মাল্টিপ্লেক্সিং করা হয়। বাট সেই মাল্টিপ্লেক্সিং এর পরিমাণটা মাইক্রোকন্ট্রোলারে অনেক বেশি, মেনি ফাংশনাল পিনস অন দ্য আইসি।
Sixth যে ডিফারেন্সটা যে বুলিয়ান অপারেশন ইজ ডাইরেক্টলি পসিবল ইন এ মাইক্রোকন্ট্রোলার বাট বুলিয়ান অপারেশন ইজ নট পসিবল ডাইরেক্টলি অন এ মাইক্রোপ্রসেসর। মাইক্রোকন্ট্রোলারের ক্ষেত্রে আমরা বলছি ইট টেকস ফিউ ইনস্ট্রাকশন টু রিড এন্ড রাইট ডাটা ফ্রম এক্সটার্নাল মেমোরি। এক্ষেত্রে ইট টেকস মেনি ইনস্ট্রাকশন টু রিড এন্ড রাইট ডাটা ফ্রম এক্সটার্নাল মেমোরি। আমরা একটু পরে পড়বো বা হয়তো তোমরা আগেও পড়েছো আর্কিটেকচার এন্ড অর্গানাইজেশন কোর্সে যে দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট আর্কিটেকচার ফর মাইক্রোপ্রসেসর। একটা হচ্ছে মাইক্রো কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষেত্রে দুইটা আর্কিটেকচার, হার্ভার্ড আর্কিটেকচার বা প্রিন্সটন আর্কিটেকচার। আবার মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে দুইটা আর্কিটেকচার আছে বেসড অন দ্য ইনস্ট্রাকশন সেট। একটাকে আমরা বলি সিস্ক আর একটাকে আমরা বলি রিস্ক। সিস্ক হচ্ছে কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার, রিস্ক হচ্ছে রিডিউসড ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার। তোমরা কি না টার্ম দুইটার নাম শুনেছো আগে? জি স্যার। স্যার কি বললেন? রিস্ক আর্কিটেকচার, সিস্ক আর্কিটেকচার। হ্যাঁ স্যার, 3 to 3 তে পড়েছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এই যে রিস্ক আর সিস্ক, সিস্ককে আমরা বলছি একটু পরেই আমরা দেখতাম, আমি যেহেতু এখানে আসলো কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন complex instruction set computer, আর একটা হচ্ছে রিস্ক, এটাকে আমরা বলছি reduced instruction set computer। এই দুইটা আর্কিটেকচার আমরা দেখবো যে প্রসেসরের মধ্যে আবার এই দুইটা আর্কিটেকচার আমরা ইউজ করি কমপ্লেক্স। সো আমরা যারা ইন্টেলের প্রসেসরগুলি ইউজ করছি যে কোর i3, কোর i5, দিজ আর অ্যাকচুয়ালি সিস্ক প্রসেসর। ওকে, আবার মটোরোলা বা এই যে মাইক্রো কন্ট্রোলার they actually use RISC architecture, reduced instruction set computer. ফলে it takes few instruction to read and write data from the external memory, whereas for microprocessor it takes many instruction to read and write data from external memory. সবাই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। তাহলে এইখানে পাশে আমরা একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের ছবি দেখছি। সো দিস ইজ দ্য বেসিক সিপিইউ, সাথে র্যাম, রম, টাইমার, সিরিয়াল পোর্ট, বিভিন্ন পোর্ট, অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার, এগুলি সব ইনক্লুডেড। তখন এই টোটাল চিপটাকে আমরা বলছি একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার। তোমরা কোনো একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের নাম দেখি বলো, তোমরা জানো কিনা? আরডুইনো উনো। ওকে, তারপর পিকের নাম শুনেছো? পিআইসি শুনো নাই না? আচ্ছা, এই আরডুইনো আসছে তো নতুন। আরডুইনোর আগে আমরা সবাই যে এই কন্ট্রোলারটা ইউজ করতাম সেটা ছিল পিক। ঠিক আছে, পিক 16 বা পিক 16 ইউজ করো নাই। আচ্ছা, আমরা দেখবো মাইক্রো কন্ট্রোলার সবটা যখন আমরা পড়বো তখন ডিটেইলসে। এর বাইরে আমরা তো বললাম যে আমাদের সিলেবাসে আমরা যে মাইক্রো কন্ট্রোলারটা দেখবো সেটা হচ্ছে 8251, তাই তো? সেটাও একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার, সেটাও আমরা দেখবো। আচ্ছা, মাইক্রোপ্রসেসর ক্যারেক্টারিস্টিক্স। কন্ট্রোলার তো চিপ মাইক্রোপ্রসেসর থেকে মনে হয় স্যার। 8051, হ্যাঁ বলো। প্রাইসটাও ডিফারেন্স স্যার অনেক, মাইক্রোপ্রসেসর হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। ওখানে তো মাইক্রো কন্ট্রোলারের ইনস্ট্রাকশন সেট কম, তো ফলে তারা তো সব কাজ করতে পারবে না যেটা মাইক্রো প্রসেসর করে। মাইক্রো কন্ট্রোলার তো বেসিক বা কিছু স্পেসিফিক কাজের জন্য ডিজাইন করা। বাট নাও এ ডেজ যেটা হয়েছে যে এতই বেশি উন্নতি হয়েছে আমাদের ফেব্রিকেশন টেকনোলজির, ফলে দেখা যাচ্ছে যে মাইক্রো কন্ট্রোলারগুলি মোটামুটি হয়তো অত জটিল কাজ করতে পারে না, বাট তারপরেও আগে যেগুলি ধরো একটা মেইন ফ্রেম কম্পিউটার বা একটা মাইক্রোপ্রসেসর, হাই পাওয়ার মাইক্রোপ্রসেসর লাগতো, সেটা এখন একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে। আচ্ছা, ক্যারেক্টারিস্টিক্স। কোন একটা মাইক্রোপ্রসেসরকে আমরা ডিফাইন করতে গেলে we use three basic characteristics that actually differentiate among the microprocessors. এই তিনটা বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সেট,
That means the set of instruction that the microprocessor can execute, and based on that আমরা কোনো মাইক্রোপ্রসেসরকে বললাম RISC প্রসেসর, কোনটাকে বললাম CISC প্রসেসর। ওকে, so that is the one characteristics. Number 2 হচ্ছে bandwidth, that means the number of bits processed in a single instruction. bandwidth এর উপর নির্ভর করে আর মাইক্রোপ্রসেসর আর্কিটেকচার আমরা কখনো বলি 16 বিট মাইক্রোপ্রসেসর, কখনো বলি 32 বিট, কখনো 64 বিট। এর উপর নির্ভর করে 64 বিট, যেমন ধর আমাদের কারেন্ট যে কোর i3 i5 i7 এগুলি হচ্ছে 64 বিট মাইক্রোপ্রসেসর। দ্যাট মিন্স তুমি একটা সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন এই 64 বিট একসাথে প্রসেস করতে পারো। ওকে, দ্যাট মিন্স তুমি যদি দুইটা 64 বিট নাম্বার যোগ করতে চাও, ইউ ক্যান ডু ইট উইথ ওয়ান ইনস্ট্রাকশন অন ইন ওয়ান ক্লক সাইকেল। ওকে, বাট তোমার যদি 16 বিটের মাইক্রোপ্রসেসর হয়, তাহলে 16 বিটের মাইক্রোপ্রসেসর কি 64 বিটের ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে পারবে, বা 64 বিটের কোনো নাম্বার অ্যাড করতে পারবে? হ্যালো হ্যালো, পারবে না। কেন পারবে না? 16 বিটের মাইক্রোপ্রসেসরও 64 বিটের দুইটা নাম্বার অ্যাড করতে পারবে, বাট নট ইন এ সিঙ্গেল ক্লক সাইকেল। তাকে 4 বারে করতে হবে। প্রথমবারে লোয়েস্ট যে 16 বিট সেটা করবে, তারপরেরটা করবে 16 বিট, দেন তারপরেরটা ফাইনালি হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট 16 বিট অ্যাড করবে দুইটা নাম্বারে। বুঝতে পারছো? মানে 16 বিটের মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে 64 বিট বা আরো বেশি বিট করা যাবে, কিন্তু একটা সিঙ্গেল ক্লক সাইকেল না, বেশি ক্লক সাইকেল লাগবে। কিন্তু তোমার যদি 64 বিটের মাইক্রোপ্রসেসর থাকে, তাহলে সেই 64 বিট হচ্ছে তার ইউনিট অফ অপারেশন। সো সে 64 বিটের দুইটা নাম্বার একটা ক্লক সাইকেল বা একটা ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে এক্সিকিউট করতে পারবে। সবাই আমার কথা বুঝতে পেরেছো? সো ব্যান্ডউইথ, সরি স্যার, মাইক্রোপ্রসেসরের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়ার্ড সাইজ আছে, সেটা কি ব্যান্ডউইথের সাথে ওয়ার্ড সাইজ যেটা সেটাই ব্যান্ডউইথ। সো দ্য নাম্বার অফ বিটস প্রসেসড ইন এ সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ক্লক স্পিড। তোমরা যে বলো যে আমার মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে 3.4 গিগাহার্জ, বা কেউ বললো আমারটা 4 গিগাহার্জ। হ্যাঁ, সো সেইটা যদিও আমরা এখানে বলছি গিভেন ইন মেগাহার্জ, বিকজ আমরা 8086 যখন পড়বো সেটা আসলে মেগাহার্জ স্পিডে। আর যদি আমরা আমাদের এখনকার কন্টেম্পোরারি মাইক্রোপ্রসেসরগুলো চিন্তা করি, দে আর ইন গিগাহার্জ স্পিড। So the clock speed actually determines how many instructions per second the processor can execute. Okay, so in all cases, the higher the value, the more powerful the CPU. For example, a 32-bit microprocessor that runs at 50 megahertz is more powerful than a 16-bit microprocessor that runs at 25 megahertz. Okay, then the types of microprocessor. So microprocessor generally is categorized in terms of maximum number of binary bits in the data they process. It already আমরা বললাম. So number of bits that their ALU can work with at a time. That is their word length, the bandwidth. So over time, 5 standard data widths have evolved for microprocessor. একদম initially ছিল 4 bit, then 8 bit, 16 bit, 32 bit, and 64 bit. So 16-bit microprocessor means that ALU can work with 16-bit number at a time, or the data width of this microprocessor is 16-bit. এবং আমরা আমাদের কোর্সে যেই মাইক্রোপ্রসেসরটা ফোকাস করব, যেটার ইনস্ট্রাকশন সেটগুলি আমরা ভালো করে পড়ব, সেটা হচ্ছে ইন্টেলের 8086 মাইক্রোপ্রসেসর, which is a 16-bit microprocessor. Clear? Yes. So there are so many manufacturers of microprocessor, but only 2 companies have been produces popular microprocessor. তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে ইন্টেল, এর বাইরেও আরো অনেক আছে, তার মধ্যে Motorola, one of the competent manufacturer of microprocessor. আচ্ছা, এখানে এই বানানটা ভুল আছে, ইভ্যালুয়েশন পার হয়েছে, সেটা আমরা এখানে আলোচনা করব। সেটা ও হবে ইভলিউশন অফ microprocessor. So we can divide the years of development of microprocessor as 5 generation, mainly based on data width. The first generation, সেটা 1971 থেকে 1973 পর্যন্ত. So Intel Corporation introduced 4004, the first microprocessor, in 1971.
It is evolved from the development effort while designing a calculator chip. And there were 3 other microprocessors in the market during the same period. তার মধ্যে Rockwell International's PPS4 4-bit, Intel's 8008 8-bit, and National Semiconductor তাদের IMP16 সেটা ছিল 16-bit। তাহলে এই ফার্স্ট জেনারেশনের সব মাইক্রোপ্রসেসরের একটা কমন বৈশিষ্ট্য ছিল, they were fabricated using PMOS technology. তোমরা যারা ইলেকট্রনিক্স এর কোর্স করেছো তোমরা জানো যে ট্রানজিস্টর নরমালি 2 ধরনের, একটাকে আমরা বলি বিজেটি বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর, আর একটাকে আমরা বলি ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর বা ফেট। সো ফেট এর মধ্যে আবার আমরা জানি জাংশন ফেট এবং আরেকটা হচ্ছে মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফেট বা মসফেট। সো these first generation microprocessors were fabricated using MOS technology. MOS এর মধ্যে আবার N type P type, so P type MOS যেটা সেই PMOS technology দিয়ে first generation microprocessor গুলি তৈরি, which provided low cost but slow speed and low output current. And the first generation microprocessor contained 2300 PMOS transistors. একটা আইসি চিপের মধ্যে 2300 ট্রানজিস্টর ছিল এবং সবচেয়ে বেশি অসুবিধা ছিল they were not compatible with TTL. সো তোমরা তো জানো যে দুইটা লজিক ফ্যামিলি TTL আর MOS পড়েছো না ট্রানজিস্টর লজিক ডিজিটাল লজিক ডিজাইনে কোর্সে। সো TTL এর যেমন ধরো ভোল্টেজ লেভেল আমরা যে 0 ভোল্ট বলি বা 0 যে লেভেলটা আমরা ডিফাইন করি লজিক লেভেল, এটা হচ্ছে ফ্রম 0 to 0.8 ভোল্ট, আর 1 যে লজিক লেভেল সেটা ডিফাইন করি ফ্রম 2 to 5 ভোল্ট। তাহলে 0.8 থেকে 2 এই মাঝে কোনো ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে কোনো 0 বা 1 কোনোটাতে পড়বে না, ঠিক আছে। তাহলে এই যে লজিক লেভেল বা TTL ফ্যামিলি তার সাথে ফার্স্ট জেনারেশনের মাইক্রোপ্রসেসর গুলি কম্প্যাটিবল ছিল না। সবাই কি বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. আচ্ছা, সেকেন্ড জেনারেশন মাইক্রোপ্রসেসরের টাইমলাইন হচ্ছে 1974 থেকে 1978. They actually marked the beginning of very efficient 8-bit microprocessor. মানে তার আগেও 8-bit ছিল ফার্স্ট জেনারেশনে, আমরা যে एग्जांपल দিলাম Intel 8008, বাট এফিশিয়েন্ট মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে এই 74 থেকে তৈরি হয়। তার মধ্যে Intel 8085, that is a very efficient 8-bit microprocessor, Motorola 6800 and 6809, Zilog বলে আরেকটা কোম্পানি ছিল তাদের Z80, that was also a very popular second generation 8-bit microprocessor. 8-bit microprocessor main বৈশিষ্ট্য ছিল they were manufactured using NMOS technology. আগেরটা ছিল PMOS, now they used NMOS, and this technology, that means NMOS, N এর ক্ষেত্রে কি N type material এর carrier হচ্ছে electron, as that's why this technology offered faster speed and higher density than PMOS. এবং এটার সুবিধা ছিল it is TTL compatible. থার্ড জেনারেশন মাইক্রোপ্রসেসর শুরু হচ্ছে 1979 এবং 1979 থেকে 80 পর্যন্ত। This age is dominated by 16-bit microprocessor, এবং 16-bit microprocessorের মধ্যে ইন্টেলের আমরা एग्जांपल যদি দেখি Intel 8086, 80186, 80286, these are all 16-bit microprocessor, এবং Motorola 68000, 68010। আচ্ছা, এই জেনারেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল they were designed using HMOS technology. Okay, so both P and N hybrid. So HMOS technology provides some advantage over NMOS as speed power product. মানে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে স্পিড আর হচ্ছে তারা এই আইসিটা যে পাওয়ার ড্রেন করে বা যে পাওয়ার কনজিউম করে, এই দুইটার যে প্রোডাক্ট এইটা হচ্ছে 4 times better than NMOS. তার মানে স্পিড বেশি পাওয়ারও কম HMOS এর, আমরা যদি কম্পেয়ার করি উইথ NMOS. ওকে, সো স্পিড পাওয়ার প্রোডাক্ট অফ HMOS ইজ, বলো হ্যাঁ বলো HMOS এর স্যার ফুল ফর্মটা কি হবে? পি তো জানি যে পজিটিভ, এন হচ্ছে নেগেটিভ, এইচটা কিসের জন্য?
হাইব্রিড মানে এখানে দুইটাই থাকবে, পিমসও থাকবে এনমসও থাকবে, ওকে। ঠিক আছে। এবং স্পিড পাওয়ার প্রোডাক্ট অফ HMOS is 4 times better than that of NMOS. And HMOS can accommodate twice the circuit density compared to NMOS. তার মানে প্যাকিং ডেনসিটি যদি আমরা চিন্তা করি সেটাও HMOS এর ভালো। তার মানে আগে যে জায়গায় তুমি বা একটা মাইক্রোপ্রসেসরে যেই জায়গাটা লাগতো HMOS ইউজ করে তার হাফ স্পেসে তুমি একটা আইসি ডিজাইন করতে পারছো। So Intel used HMOS technology to recreate 8085 and named it 8085A H with a higher price tag. Okay. এরপরে যে জেনারেশনটা, that is the 4th generation from 1981 to 1995. So this era is marked the beginning of 32-bit microprocessor. Intel first introduced 432, which is the first 32-bit microprocessor, which was a bit problematic. Then they introduced a clean version called 80386. At the same time, Motorola also introduced 68020 and 68030. And they were fabricated using low power version of the HMOS technology called HCMOS. Okay. Complementary MOS. So HCMOS, HMOS is low power required. And at the same time, Motorola introduced 32-bit RISC processor called MC88100. তার মানে 4th জেনারেশনে প্রথম এসে RISC প্রসেসর ডিজাইন হয়, তার আগ পর্যন্ত সব ছিল CISC প্রসেসর। সবাই কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. স্যার VLSI কি 4th জেনারেশন থেকে শুরু হয়? কোনটা? VLSI? আচ্ছা, VLSI মেইনলি হচ্ছে তোমার 3rd জেনারেশন থেকে চলে আসছে, ভেরি লার্জ স্কেল স্টেট ইন্টিগ্রেশন। বা আমরা 3rd জেনারেশন কেন বলবো, আমি প্রথম জেনারেশনের যে মাইক্রোপ্রসেসরটা আমরা বললাম সেখানে তোমার টোটাল কত 2300 কি বলে ট্রানজিস্টর একটা প্রসেসরের মধ্যে ছিল, কিন্তু প্রসেসরের সাইজ কিন্তু বড় ছিল। আস্তে আস্তে সেগুলি হচ্ছে তোমার সাইজ রিডিউসড হয়েছে এবং এখনকার যে আসছে। তাহলে এটা আসলে আমাকে একটু দেখতে হবে যে VLSI সেটা আসলে ঠিক কোন জেনারেশনের সময় শুরু হয়েছে। অ্যাটলিস্ট 3rd জেনারেশন তো অবশ্যই, ঠিক আছে। তারপর আমি একটু শিওর হয়ে তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে বলবো। ওকে, বাট এখন যেটা চলছে, প্রথম ছিল হচ্ছে SSI, স্মল স্কেল ইন্টিগ্রেশন, তারপর আসছে হচ্ছে MSI, মিডিয়াম স্কেল ইন্টিগ্রেশন। ওকে, সো মিডিয়াম স্কেল ইন্টিগ্রেশনে হচ্ছে একটা আইসিতে খুব বেশি না 10 থেকে 100টা হয়তো তোমার ট্রানজিস্টর অ্যাকোমোডেট করা হয়েছে। তারপর হচ্ছে লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন, দেন ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন। এখন আমরা যে ইয়েতে চলছি সেটা হচ্ছে আলট্রা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন, ULSI। ওকে, স্যার এটা তো 5th থেকে শুরু হয় মেবি। হ্যাঁ, ultra large scale. So this age, the emphasis is on introducing chips that carry on-chip functionalities and improvements in the speed of memory and I/O device. তার মানে তোমার এই ওয়ার্ড লেন্থ প্রসেসরের 5th জেনারেশনে যে 64 বিট আসছে, এরপর কিন্তু সেটা এখন পর্যন্ত আর 64 থেকে 128 এরকম কিন্তু আর বাড়ছে না। এখন যেই দিকে আমাদের বেশি ফোকাস সেটা হচ্ছে স্পিড অফ দ্য মেমোরির স্পিড কিভাবে বাড়ানো যায় এবং I/O devices. Okay, and Intel leads the show with their Pentium, Celeron এবং very recently তাদের যে বিভিন্ন ডুয়াল এবং কোয়াড কোর প্রসেসর লাইক স্যার Pentium কি স্যার 3.5 GHz স্পিড উঠতো? সরি বুঝি নাই স্যার Pentium এর কি স্যার 3.5 GHz হইতো স্যার স্পিড? এখানে তো এটা বলা হচ্ছে ভেরি রিসেন্টলি ডুয়াল এন্ড কোয়াড কোর প্রসেসর ওয়ার্কিং উইথ আপ টু 3.5 GHz। পেন্টিয়ামে 3.5 GHz স্পিড হয়তো ক্লক স্পিড থাকতে পারে, কিন্তু পেন্টিয়ামে তো হচ্ছে এটা সিঙ্গেল কোর প্রসেসর, কিন্তু তারপর আসছে হচ্ছে ডুয়াল কোর, দেন কোয়াড কোর। এখন তো তুমি ধরো i3 i5 এ হচ্ছে 6টা কোর, i7
8টা কোর, ঠিক আছে? তুমি আরো নাম্বার অফ কোর বাড়ছে, এক একটা কোর ইট ওয়ার্কস লাইক ওয়ান সিপিইউ। তার মানে প্যারালালি তুমি 8টা করে যখন কাজ করবে, এক একটা যদি 3.5 গিগাহার্টজ হয়, 8টায় টোটাল তোমার স্পিড কি আসবে, সেইভাবে তোমাকে চিন্তা করতে হবে। সিঙ্গেল কোরের স্পিড হয়তো পেন্টিয়ামেও যেটা ছিল সেটার থেকে খুব হয়তো একটা বাড়ে নাই। হ্যাঁ, একটা পেন্টিয়ামে তখনও 3.8 বা 3.6 গিগাহার্টজ ছিল, এখন সেটা বাড়েনি। বাট এখন একটা আইসির মধ্যে তোমার নাম্বার অফ কোর বাড়ছে, এক একটা কোর মানে এক একটা সিঙ্গেল সিপিইউ। বুঝতে পারছো? জি স্যার। সো দ্যাটস ওয়াই তোমার এখন স্পিড, প্রসেসিং স্পিড কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে গেছে, কারণ তুমি প্যারালালি এখন অনেক কাজ করতে পারছো। আচ্ছা, এইখানে আমরা একটা মাইক্রোপ্রসেসর আর্কিটেকচার যদি দেখি, সো দিস ইজ ইউর মাইক্রোপ্রসেসর। তো মাইক্রোপ্রসেসর ভিতরে এই হচ্ছে রেজিস্টার, এদিকে হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, এদিকে হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট। Then this microprocessor is connected with memory and IO device. So এখানে আমরা মেমোরি দেখাচ্ছি, এদিকে হয়তো IO device কানেক্টেড আছে, এখানে দেখানো হয়নি। বাট এইটা আমরা এখানে আমরা যে জিনিসটা মেইনলি বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে ওয়্যারের মাধ্যমে এই সিপিইউ বা মাইক্রোপ্রসেসর মেমোরি এবং IO ডিভাইসেস গুলির সাথে কানেক্টেড থাকে, দিস ওয়্যার is actually called the system bus. Okay, so bus means a group of wire. Okay, এবং এই সিস্টেম বাসকে যদি আমরা মানে ক্যাটাগরাইজ করি, এইটাকে আবার আমরা 3টা ভাগে ভাগ করতে পারি। সো কন্ট্রোল বাস, ডাটা বাস এন্ড অ্যাড্রেস বাস। সবাই কি আমার কথা বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তাহলে এইখানে আমরা একটু আগে যে ছবিটা দেখলাম সেইটার ডেসক্রিপশন। ফার্স্টে ছিল মাইক্রোপ্রসেসর এবং তার এএলইউ, অ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট। সো অ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিট তার মানে এই ইউনিটের ফাংশনালিটির মধ্যে পড়ে অল দ্য অ্যারিথমেটিক অপারেশন, দ্যাট মিনস এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিশন, অ্যাজ ওয়েল এজ বুলিয়ান অপারেশন। কারণ অ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট, সো বুলিয়ান অপারেশনের মধ্যে আমরা যা যা বুলিয়ান ফাংশন আছে, অ্যান্ড, অর, নট and more universal functions like NAND, NOR, সব আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। ওকে, সো এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন and all the logical test and also comparison। এর বাইরে আরেকটা অপারেশন আমরা ALU তে করি, সেটাকে বলা হয় বিট শিফটিং। So shifting operations actually move bits left or right within a word with different operation filling the gaps created in different ways. এগুলো আমরা পড়বো যে লজিক্যাল শিফট কোনগুলোকে আমরা বলবো অ্যারিথমেটিক শিফট, তারপর লেফট শিফট, রাইট শিফট। তার মানে এখানে আমরা আমাদের যে ওয়ার্ড, সেই ওয়ার্ডের মধ্যে যে অপারেন্টটা থাকে সেইটা আমরা বিটগুলিকে শিফট করতে পারি। ওকে, and this is accomplished via the use of a shift register which uses pulses from the clock within the control unit to trigger a chain reaction of movement across the bits that makes up the word. And this is a quite complicated logical procedure, and we need further reading to aid our understanding. Actually আমরা ইনস্ট্রাকশন হিসাবে এই শিফট ইনস্ট্রাকশন গুলি পড়বো, তখন আমরা ম্যাথমেটিক্যালি দেখাবো যে শিফটের মাধ্যমে কিভাবে একটা অপারেন্ডের ভ্যালু চেঞ্জ হয়। নরমালি আমরা দেখবো যে এক বিট শিফট করার মাধ্যমে আমরা কোনো একটা কি বলে অপারেন্ডকে 2 দিয়ে ভাগ করতে পারি। যেমন ধরো আমি যদি বলি ভাগ বা গুণ দুইটাই করা সম্ভব। ধরো যদি আমি বলি যে 8 বিটের একটা বাইনারি নাম্বার, ঠিক আছে? আচ্ছা, 8 বিট বোঝানো হচ্ছে, আমি আরো সহজ করে বলি 4 বিটের একটা বাইনারি নাম্বার 1010। তাহলে 1010 মানে কি আসলে বাইনারিতে? এটার ইকুইভ্যালেন্ট ডেসিমাল ভ্যালুটা কত মনে আছে? 10। তাহলে 1010 হচ্ছে 10। এখন এটাকে যদি আমি 1 বিট শিফট করি, তাহলে 1 বিট শিফট করলে কি আসবে? এই 1টা আসবে এইখানে, তারপরে আসবে 0, তারপরে আসবে 1, এই 0টা চলে যাবে, আর এইটা যে ফাঁকা ছিল এইখানে আসলে পাশের থেকে আরেকটা 0 আসবে।
এখন এই যে 101 আসলো, এটার ভ্যালু আসলে কত? 5 5। তার মানে আসলে আমি 2 দিয়ে আমার অপারেন্ডকে ভাগ করলাম। সো শিফট অপারেশনের মাধ্যমে আমরা এরকম ভাগ, এটা গেল হচ্ছে লেফট শিফট, আমি চাইলে আবার রাইট শিফট করতে পারি। রাইট শিফট করলে আসলে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে। যেমন 1010, এটাকে যদি আমি এখন এক বিট এদিকে সরাই নিয়ে আসি রাইট, তাহলে কি আসবে? এখানে যদি আমরা দেখি 10100, তাহলে আমরা এক বিট এদিকে রাইট শিফট করলাম, সরি। ওকে, সবাই কি আমার কথা বুঝতে পারছো? তাহলে এই 0টা এখানে আসলো, এই 1টা এখানে আসলো, এই 0টা এখানে, এই 1টা এখানে, এদিক থেকে আরেকটা 0 অ্যাড হলো। এটা হচ্ছে রাইট শিফট করলাম এক বিট। তাহলে রাইট শিফট এক বিট করলে এটার ভ্যালু কত? 20। সো আমরা এই শিফট অপারেশনের মাধ্যমে কোনো একটা অপারেন্ডকে দ্বিগুণ বাড়াতে পারি, দ্বিগুণ কমাতে পারি। এটা এক বিট, আমি চাইলে 2 বিট শিফট করলে এটা 4 গুণ বাড়বে, 4 গুণ কমবে। সো এই ধরনের অপারেশন আমরা এই বিট শিফটিং এর মাধ্যমে এরিথমেটিক লজিক ইউনিটে করতে পারি। দেন হচ্ছে আমরা জানি কন্ট্রোল ইউনিট। সো কন্ট্রোল ইউনিট actually controls the movement of instruction in and out of the processor, and it also controls the operation of the ALU. কন্ট্রোল ইউনিটের মধ্যে কি কি থাকে? In a control unit, it consists of a decoder, control logic circuit, and a clock to ensure everything happens at the correct time. তাহলে দেখো আমরা একটা ডিকোডার, টাইমার এবং সাম কন্ট্রোল লজিক সার্কিট। এই ডিকোডারের কাজটা আসলে কি? So decoder is used to decode the instructions that make up a program when they are being processed, and to determine what actions must be taken in order to process them. And these decisions are normally taken by looking at the opcode of the instruction together with the addressing mode used. And আমরা এটা দেখবো যে আমরা যখন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন লিখি, যেমন ধরো আমি যদি বলি মুভ ax, bx, mov, এই যে কিওয়ার্ডটা আমি বললাম, এটাকে বলা হয় অপকোড। তার মানে কি অপারেশন আমি করব সেটা এই কিওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি। এখন আমরা তো লিখি হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে, কারণ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের পক্ষে বিটে মানে সরাসরি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো একটা প্রোগ্রাম করা সম্ভব না। ইটস কাম্বারসাম এবং এটা নর্মাল আমরা মনে রাখতে পারি না মানুষ। তাহলে আমরা ওই যে কোনো একটা ধরো 8 বিট বা 16 বিটের কম্বিনেশনকে আমরা বলছি মুভ, আরেকটা কম্বিনেশনকে আমরা ধরো বললাম অ্যাড, which will actually add to operand. তাহলে এই যে কোনটা মুভ কোনটা অ্যাড, সেটা কম্পিউটার তো মুভও বুঝবে না অ্যাডও বুঝবে না। কম্পিউটারের জন্য চাই সেই 16 বিটের নাম্বারটা। এই ডিকোডার তখন আমি যখন বললাম মুভ, সেটা যে ইকুইভ্যালেন্ট 16 বিটের নাম্বার, সেই নাম্বারটা আসলে কি করবে ডিকোডার সেটা তখন ডিকোড করবে যে ওকে এটা মুভ হওয়া মানে এই কাজটা করবে, ওই লোকেশন থেকে এই লোকেশনে বা এই রেজিস্টারে জিনিসটাকে মুভ করে নিয়ে আসবে। যদি অ্যাড হয় তাহলে সে দুইটা নাম্বারের মধ্যে যোগ করবে। তাহলে ডিকোডার তোমার কন্ট্রোল ইউনিটের একটা মাস্ট থাকতেই হবে, কারণ উইদাউট দিস ডিকোডার ইউ ক্যানট অ্যাকচুয়ালি decode the instructions. ওকে, সবাইকে আমার কথা বুঝতে পারছো? এর বাইরে তো আমরা বললাম যে ক্লক একটা থাকতে হবে, টাইমার আর ক্লক, যাতে সবগুলি কাজ একটা নির্দিষ্ট রেফারেন্স সিগন্যালের সাথে কোঅর্ডিনেটেড হয়, আর দেয়ার উইল অলসো সাম কন্ট্রোল লজিক সার্কিট। এর বাইরে আর কি বলেছি, সিপিইউর ভিতরে কি থাকে? কিছু রেজিস্টার ফর টেম্পোরারি স্টোরেজ। So register array. So this is a small amount of internal memory that is used for the quick storage and retrieval of data and instruction. So all processor include some common register used for a specific function, namely the program counter, instruction register, accumulator, memory address register, and stack pointer. তাহলে আমরা যদি একটা একটা করে দেখি কোনটার কি কাজ। Program counter. So program counter, this register is used to hold the memory address of the next instruction that has to execute in a program. তাহলে আমরা একটা প্রোগ্রামে নেক্সট কোন ইনস্ট্রাকশনটা আমি এক্সিকিউট করব সেই
ইনস্ট্রাকশনের অ্যাড্রেসটা কিন্তু প্রোগ্রাম কাউন্টারে থাকে। সো ইনিশিয়ালি প্রোগ্রাম কাউন্টারে যে ভ্যালুটা থাকবে সেইটা অ্যাড্রেস বাসে চলে যাবে, দেন ওই অ্যাড্রেসে মেমোরির যেই লোকেশনকে ওই অ্যাড্রেসটা রেফার করছে ওই লোকেশন থেকে তোমার ইনস্ট্রাকশন বা ডাটাটা সিপিইউতে চলে আসবে। দেন সিপিইউ যদি সেটা ডাটা হয় একভাবে চিন্তা করবে, আর যদি ইনস্ট্রাকশন হয় সিপিইউর ভিতরে যে ডিকোডার আছে সেই ইনস্ট্রাকশনটাকে ডিকোড করবে। সবাইকে আমার কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, ডিকোড করার পর সিপিইউ হচ্ছে সেটাকে এক্সিকিউট করবে, যে এডিশন হলে অ্যাড করবে, সাবট্রাকশন হলে সাবট্রাক্ট করবে। এক্সিকিউশন হয়ে যাওয়ার পর দেন নেক্সট ইনস্ট্রাকশনটা, তার মানে মেমোরির ওই লোকেশনের পরের লোকেশনের ইনস্ট্রাকশনটাকে আবার ফেচ করবে। তাহলে নেক্সট ইনস্ট্রাকশনটা ফেচ করতে গেলে আমার ওই এই প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালুটা তাহলে একটা ইনক্রিমেন্ট হতে হবে, এক বাড়তে হবে। তাহলে এই ইনক্রিমেন্টেশনটা অটোমেটিক্যালি হয় যখনই কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন ফেচ হয়ে যায় অ্যাড্রেস লোকেশন থেকে, সাথে সাথে প্রোগ্রাম কাউন্টার যেটা আছে সেটা এক ইনক্রিমেন্ট করে। তার মানে সে বোঝাচ্ছে যে নেক্সট ইনস্ট্রাকশন তুমি ওই নেক্সট লোকেশন থেকেই ফেচ করবা। দ্যাটস হাউ দ্য প্রোগ্রাম ইজ সিকুয়েন্সিয়ালি এক্সিকিউটেড। সবাই কি ক্লিয়ার? So Yes, sir. the program counter register is used to hold the memory address of the next instruction that has to execute in a program, and this is to ensure that CPU knows at all times where it has reached, that is it is able to resume following an execution at the correct point and the program is executed correctly. এর বাইরে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার বলে আরেকটা রেজিস্টার থাকবে, তার কাজ হচ্ছে যে ইনস্ট্রাকশনটা ফেচ করব সেই ফেচড ইনস্ট্রাকশনটা ইনিশিয়ালি এই ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারের মধ্যে থাকবে। দেন অ্যাকুমুলেটর বলে কিছু রেজিস্টার থাকবে, তার কাজ হচ্ছে ইট হোল্ডস দ্য রেজাল্ট অফ অপারেশন পারফর্ম বাই দ্য অ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট। ধরো তুমি কোনো একটা অপারেশন এডিশন করলা, তার এডিশন করার পর যে এডিশনের রেজাল্ট, ধরো তুমি বললা অ্যাড এ কমা বি বা অ্যাড এ এক্স কমা বি এক্স, মানে হচ্ছে এক্স রেজিস্টারের ভ্যালুর সাথে বিএক্স রেজিস্টারের ভ্যালু তুমি অ্যাড করবা। অ্যাড করার পর যোগফলটা কোথায় থাকবে? ওকে, যোগফলটা এক্ষেত্রে এই অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টারে থাকবে। দেন হচ্ছে মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার। তাহলে নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে দিস রেজিস্টার ইজ ইউজড ফর স্টোরেজ অফ মেমোরি অ্যাড্রেসেস। ওকে, সো কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন তুমি যেই লোকেশন থেকে ফেচ করবা সেই লোকেশনের যে অ্যাড্রেসটা সেটা এই মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টারে থাকবে। সিমিলারলি আরেক ধরনের রেজিস্টার আমাদের এই সিপিইউর এরিয়াতে থাকে, যেটাকে আমরা বলছি মেমোরি বাফার রেজিস্টার। সো একটা হচ্ছে অ্যাড্রেস রেজিস্টার, তার মানে সেক্ষেত্রে মেমোরির ওই লোকেশনের অ্যাড্রেসটা থাকবে। আর মেমোরি বাফার রেজিস্টার মানে হচ্ছে ওই অ্যাড্রেসে লোকেশনে মেমোরিতে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা তুমি যখন ফেচ করে নিয়ে আসলে সেটা ইনিশিয়ালি সেই মেমোরি বাফার রেজিস্টারে থাকবে। So when an instruction or data is obtained from the memory or elsewhere, it is first placed in this memory buffer register. The next action to take is then determined and carried out, and the data is moved on to the desired location. So initially তুমি যখন মেমোরি থেকে কোনো একটা কিছু ফেচ করবা, সেটা whether ডাটা হোক ইনস্ট্রাকশন হোক, সেটা ইনস্ট্রাকশন হইলে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে চলে যাবে, আর সেটা যদি ডাটা হয় that will be stored in the memory buffer register. সবাইকে আমার কথা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. আচ্ছা, এর বাইরে আরো কিছু রেজিস্টার আছে, তার মধ্যে একটা কমন রেজিস্টার হচ্ছে ফ্ল্যাগ রেজিস্টার or status flag. So the flag register is specially designed to contain all the appropriate 1-bit status flag which are changed as a result of operation involving the arithmetic and logic unit. So flag register যেমন ধরো 8086 যখন আমরা পড়বো তখন দেখবো যে সেখানে একটা 16 বিটের flag register আছে। ওই 16টা বিটের প্রত্যেকটা বিট কোনো একটা নির্দিষ্ট অপারেশনকে রিপ্রেজেন্ট করে। যেমন তুমি দুইটা নাম্বার যোগ করলা, নাম্বার দুইটা যোগ বা দুইটা নাম্বার বিয়োগ করলা, বিয়োগ করার পর রেজাল্ট ধরো 0 আসলো, তাহলে ওই স্ট্যাটাস ফ্ল্যাগে একটা বিট পজিশন আছে যেটা এই রেজাল্টটাকে ইন্ডিকেট করে। কিভাবে?
যখনই 0 আসবে ওই 0 বিট ফ্ল্যাগ যেটা সেটা 1 হয়ে যাবে, আর ওইটা 1 হওয়া মানে তুমি বুঝতে পারবা তোমার রেজাল্টটা 0। সবাই আমার কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, এর বাইরে দেয়ার আর সাম আদার জেনারেল পারপাস রেজিস্টার, সেটা আমরা দেখব ডিটেলসে যখন 8086 বলবো। বাট ইন জেনারেল আমরা বলছি যে প্রত্যেকটা প্রসেসর, সেটা 8086 হোক বা অন্য প্রসেসর হোক, সেখানে কিছু থাকবে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার, একটা থাকবে ফ্ল্যাগ রেজিস্টার, দেন থাকবে তোমার মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার, মেমোরি বাফার রেজিস্টার, প্রোগ্রাম কাউন্টার, আর হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার। এই ইন জেনারেল, ওকে। বাট কোনো একটা স্পেসিফিক মাইক্রোপ্রসেসরে এই রেজিস্টারগুলি অন্য নামে হয়তো থাকতে পারে, ওকে। যেমন ধরো আমরা বললাম মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার, তাহলে একই জিনিস 8086 আর মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার হিসাবে নাই, সেখানে সেগমেন্ট রেজিস্টার হিসাবে বলা আছে। কি বলে, সেগমেন্ট রেজিস্টার হিসেবে 4টা রেজিস্টার আছে, কোড সেগমেন্ট সিএস, ডাটা সেগমেন্ট ডিএস, স্ট্যাক সেগমেন্ট এসএস, এক্সট্রা সেগমেন্ট ইএস। তাহলে এইখানে মেইনলি হচ্ছে সেগমেন্টের অ্যাড্রেসটা কিন্তু ওই রেজিস্টারে থাকে। তাহলে 8086 এ সেটা আমি স্পেসিফিক্যালি নামটা এইভাবে বলছি, বাট ইন জেনারেল দিজ আর অ্যাকচুয়ালি মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার। সবাই আমার কথা বুঝতে পেরেছো? স্যার একবার রিপিট করবেন স্যার, বুঝিনি। বুঝো নাই? আচ্ছা, এই যে আমরা বললাম যে মেমোরির যে এএলইউ তার ভিতরে কিছু রেজিস্টার থাকবে, রেজিস্টারগুলির নাম আমরা এখানে দিলাম প্রোগ্রাম কাউন্টার, ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার, অ্যাকুমুলেটর, মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার। হ্যাঁ, এগুলি হচ্ছে জেনারেল নোমেনক্লেচার, মানে জেনারেলি আমরা এই নামগুলি দিচ্ছি। বাট স্পেসিফিক্যালি যখন তুমি কোনো একটা স্পেসিফিক মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ে আলোচনা করবা, সেখানে ওই স্পেসিফিক মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য হয়তো কোনো একটা স্পেসিফিক নেম ইউজ করেছে। যেমন 8086 এ প্রোগ্রাম কাউন্টার যেটা, সেটাকে প্রোগ্রাম কাউন্টার না বলে বলা হয় আইপি, ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার। সবাই কি আমার কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার। বাট দ্যাট ইজ ওয়ান টাইপ অফ প্রোগ্রাম কাউন্টার, কিন্তু 8086 এ সেটাকে বলা হয় আইপি, ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার। সিমিলারলি আমি বললাম যে 8086 এর প্রোগ্রাম সেগমেন্ট আমরা ডিফাইন করব, হোয়াট ইজ এ সেগমেন্ট। সেগমেন্টের অ্যাড্রেসগুলি রাখার জন্য 4টা স্পেসিফিক রেজিস্টার ইউজ করা হয়, সিএস, ডিএস, এসএস এন্ড ইএস। বাট দিস আর অ্যাকচুয়ালি মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার, কারণ সেখানে মেমোরি অ্যাড্রেসটা থাকে। ওকে, সো দিস আর জেনারেল রেজিস্টারের নাম হিসেবে আমরা জেনারেলাইজ করছি, কিন্তু স্পেসিফিক কোনো একটা মাইক্রোপ্রসেসর যখন পড়বো তখন আমরা দেখবো যে ওই স্পেসিফিক মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য রেজিস্টারগুলি স্পেসিফিক নাম থাকতে পারে। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, এরপর এইটা যেটা আমরা অলরেডি বললাম যে সিস্টেম বাস, সেই সিস্টেম বাসটা আমরা এখানে দেখিয়েছি যে একটা মাইক্রোপ্রসেসর, এগুলো হচ্ছে মেমোরি, এগুলো হচ্ছে আইও ডিভাইস। তাহলে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে মেমোরি এবং আইও ডিভাইস কানেক্টেড থ্রু দিস সিস্টেম বাস। এবং সিস্টেম বাসকে আমরা 3টা ভাগে ভাগ করি, অ্যাড্রেস বাস, ডাটা বাস, আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোল বাস। ওকে, তাহলে এইটা হচ্ছে কন্ট্রোল বাস, এই যে 4টা, দিস আর দ্য কন্ট্রোল সিগন্যাল, সো এটাকে আমরা বলছি কন্ট্রোল বাস। তাহলে তুমি যদি অ্যাড্রেস বাসটা দেখো, অ্যাড্রেস বাস হচ্ছে ইউনিডিরেকশনাল, একদিকে যাচ্ছে। কন্ট্রোল বাসও ইউনিডিরেকশনাল, ওকে। কিন্তু ডাটা বাস যেটা, ডাটা বাস হচ্ছে কন্ট্রোল বাস বাই ডিরেকশনাল, দুই দিকেই হতে পারে। কন্ট্রোল সিগন্যাল সিপিইউ থেকে যেতে পারে, আবার উল্টাটাও হতে পারে। তুমি কিবোর্ড থেকে কিছু যখন রিড করবা, না আবার ভুল বলেছি, ডাটা বাস হচ্ছে বাই ডিরেকশনাল, সে দুই দিকেই হতে পারে, সিপিইউ থেকে আইও ডিভাইস বা মেমোরির দিকে, অথবা মেমোরি থেকে সিপিইউর দিকে। ওকে, কিন্তু কন্ট্রোল বাস তো সিগন্যাল, সেটা ইউনিডিরেকশনাল। যেমন ধরো তুমি এখানে 4টা সিগন্যাল দেখছো, 4টা সিগন্যাল কি? একটা হচ্ছে মেমোরি রাইট, একটা হচ্ছে মেমোরি রিড, একটা হচ্ছে আইও রাইট, আর একটা হচ্ছে আইও রিড। ওকে, তাহলে এমডব্লিউটিসি, এই যে সিগন্যালটা মেমোরি রাইট কন্ট্রোল, তাহলে দেখো মেমোরি রাইট কন্ট্রোল মানে তুমি কোন মেমোরিতে যদি কিছু লিখতে চাও, তাহলে এই যে সিগন্যালটা, এখন কোন ধরনের মেমোরিতে তুমি লিখতে পারো? রমে কি লিখতে পারো? না, র্যামে পারো। র্যামে রিড রাইট দুইটাই করা যায়, এই জন্য র্যামে দেখো 2টা সিগন্যালই আছে। কন্ট্রোল সিগন্যাল থেকে এই এমডব্লিউটিসিও আছে, আবার এমআরডিসিও আছে।
কিন্তু রম যদি বলো, রমে শুধু আমরা রিড করতে পারি, রাইট করতে পারি না, সেখানে শুধু একটা সিগন্যালই গিয়েছে, এই কন্ট্রোল সিগন্যালটা। ওকে, তাহলে তুমি যখন এখানে রিড করবা, মেমোরি থেকে রিড করলে যখনই রিড করবা সাথে সাথে ডাটাটা এখান থেকে কোন বাসে চলে আসবে, ডাটা বাস, এবং ডাটা বাস হয়ে সেটা মেমোরি এই সিপিইউতে চলে যাবে। আবার তুমি যদি কিছু রাইট করতে চাও, সেটা রাইট করবা র্যামে, তাহলে রাইট করতে গেলে র্যামের কোন লোকেশনে রাইট করবা, তাহলে তুমি সিপিইউ থেকে সেই লোকেশনে অ্যাড্রেসটা পাঠাবা, অ্যাড্রেসটা ওই লোকেশনে যাবে, দেন যেটা তুমি রাইট করতে চাও ডাটা বাসে সেটা পাঠাবা, তাহলে ডাটা বাসের মাধ্যমে সেটা এই লোকেশনে যাবে, দেন যখন তুমি এই রাইট সিগন্যাল ওই ভ্যালুটাকে রাইট করবে। সিমিলারলি তুমি যদি রিড করতে চাও, তাহলে ওই অ্যাড্রেস যেই লোকেশন থেকে রিড করতে চাও সেটা অ্যাড্রেস বাসে পাঠাবা, একই ডাটা বাস, খালি দেখো একবার ডাটা বাস সিপিইউ থেকে ভ্যালুটাকে রাইট করার সময় এটা দিয়ে গেল, যখন আবার রিড করছো তখন ওই একই ডাটা বাস থেকে এখান থেকে আবার সেটা সিপিইউর দিকে আসতেছে, এই জন্য দিস ইজ বাই ডিরেকশনাল। বাট রিড করছে না রাইট করছে নির্ভর করছে কিসের উপর, এই কন্ট্রোল সিগন্যালের উপর। দুইটা আলাদা আলাদা কন্ট্রোল সিগন্যাল, যখন এইটা এনাবল হবে তুমি রাইট করতে পারবা, যখন এইটা এনাবল হবে তুমি রিড করতে পারবা। সবাইকে আমার কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তাহলে এই হচ্ছে কন্ট্রোল বাস, দেন ডাটা বাস। ডাটা বাস, এখানে বাস বলার মেইন কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু একটা লাইন না, ওকে, ইটস এ গ্রুপ অফ ওয়্যার। সো তোমার যদি 8086 মাইক্রোপ্রসেসর হয় সেক্ষেত্রে ডাটা বাস, কারণ আমার মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে 16 বিটের মাইক্রোপ্রসেসর, সো সেটা ডাটা বাসটাও 16 বিটের হবে, তার মানে 16টা লাইন প্যারালালি কানেক্টেড থাকবে। সেই কথাটা আমরা এখানে বলেছি। This is used for the exchange of data between the processor, memory, and peripherals, and it is bidirectional so that it allows data flow in both directions along the wire. Data bus may be 8-bit, 16-bit, 32-bit, or 64-bit. আমরা এখনকার যে জেনারেশনের কম্পিউটার ইউজ করি 64 বিটের, সেই ক্ষেত্রে ডাটা বাস 64 বিট। বাট 8086 যখন আমরা ইউজ করব, 8086 এর প্রসেসর হচ্ছে 16 বিটের, ইন দ্যাট কেস ডাটা বাস হচ্ছে 16 বিটের। আচ্ছা, অ্যাড্রেস বাসটা কি? অ্যাড্রেস বাস হচ্ছে তোমার অ্যাড্রেসের লোকেশনটাকে ডিফাইন করে, তাই না? এবং দিস বাস ইজ ইউজুয়ালি 8 to 32 বিটস ওয়াইড। 32 বিট, এখনকার গুলির জন্য 64 বিট, বাট তোমরা 8086 যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে হাইয়েস্ট হচ্ছে 32 বিট। ওকে, তাহলে দেখো অ্যাড্রেস বাসের উপর কি নির্ভর করছে। তোমার যদি 16 বিটের অ্যাড্রেস বাস হয়, you can generate 2 to the power 16 different combination. তার মানে you can actually generate 65,536 different address location. এক একটা লোকেশনে তুমি 8 বিটের বেশি রাখতে পারবে না, তার মানে এতগুলি লোকেশনে এত বাইট তুমি রাখতে পারবে। ফলে তোমার যে র্যামের সাইজ হবে সেটা, এই যে 2 to the power 16 কে এইভাবে যদি চিন্তা করো, 2 to the power 10 মানে হচ্ছে কিলো, আর 2 to the power 6 মানে হচ্ছে 64, তার মানে তোমার র্যামের হাইয়েস্ট সাইজ হবে 64 কিলোবাইট। ওকে, 8086 এর ক্ষেত্রে অ্যাড্রেস হচ্ছে 20 বিটের, তাহলে 20 বিটের ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট তুমি কত পর্যন্ত তোমার র্যামের সাইজ হতে পারে? তাহলে 20 বিট হলে তোমার 20 বিটের একটা নাম্বার, তুমি এটার কতগুলি এরকম কম্বিনেশন জেনারেট করতে পারো 20 বিটের? হ্যালো, 21 মেগাবাইট। না, 20 বিটে কয়টা কম্বিনেশন সম্ভব? যেহেতু বিট 0 or 1 দুইটা অপশন, তাহলে 2 to the power 20 এর বেশি কম্বিনেশন তুমি জেনারেট করতে পারবে না। ধরো আবার আরো সহজ করে বলি, তোমাকে বললো 2 বিট, 2 বিটে তুমি কি কি কম্বিনেশন জেনারেট করতে পারবা? 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1, তার মানে 4টার বেশি পাচ্ছ। তার মানে 4টা কিভাবে পেলাম? 2 to the power 2। অপশন হচ্ছে যেহেতু বিট 2 আর তার পাওয়ার আমার, যেহেতু আমি 2 বিট ইউজ করছি, 2 to the power 2, 4টা কম্বিনেশন। 3 বিট করলে 2 to the power 3 হইতো। এইভাবে তোমার যদি এখন অ্যাড্রেসের সাইজটা হয় 20 বিট, তাহলে 2 to the power 20 এর বেশি তুমি কম্বিনেশন জেনারেট করতে পারবে না। তাহলে প্রত্যেকটা কম্বিনেশনে তুমি যদি 1 বাইট করে রাখো, তাহলে 2 to the power 20টা কম্বিনেশনে 2 to the power 20 হচ্ছে 1 মেগা, তাহলে টোটাল তোমার মেমোরির সাইজ হতে পারবে 1 মেগাবাইট। সবাইকে আমার কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে এই কথাটাই আমরা আসলে এখানে বোঝার চেষ্টা করেছি যে অ্যাড্রেস বাস আসলে কি রিপ্রেজেন্ট করে। অ্যাড্রেস বাসের মাধ্যমে we can actually represent how many memory location we can access or store.
আচ্ছা, তাহলে মেমোরিতে অলরেডি আমরা পড়েছি, this is not an actual part of the CPU itself, instead housed elsewhere on the motherboard. However, it is here that the program being executed is stored, and as such is a crucial part of the overall structure involved in program execution. আচ্ছা, এখন একটা ইনস্ট্রাকশন যদি আমরা এক্সিকিউট করতে চাই, দ্যাট ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে গেলে দ্য প্রসেসর মাস্ট ফলো দ্য মিনিমাম অফ দিস 4 স্টেপ। সেটা কি? ফার্স্ট হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন ফেচ। ইনস্ট্রাকশন থাকবে কোথায়? মেমোরিতে। মেমোরি থেকে ফেচ মানে রিড করা, ফেচ করে সেটা নিয়ে আসতে হবে কোথায়? সিপিইউতে। ওকে, দেন হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন ডিকোড। ইনস্ট্রাকশনটা আনলা, ইনস্ট্রাকশন কি? এডিশন, সাবট্রাকশন, অ্যাড, মুভ, হোয়াটএভার, সেটা কি সেটা বুঝতে গেলে লাগবে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন ডিকোড। ইনস্ট্রাকশন যখন ডিকোড হয়ে গেল, যখন তুমি বুঝলা অ্যাড, দেন ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু এক্সিকিউট। ওকে, আচ্ছা, এক্সিকিউট করতে গিয়ে খেয়াল করো, আমরা দেখবো একটু পরে, যে তুমি যদি বলো অ্যাড, এরকম যদি একটা ইনস্ট্রাকশন থাকে অ্যাড এক্স কমা বিএক্স, তাহলে এক্স বিএক্স দোনোটাই হচ্ছে রেজিস্টার, তার মানে সেটা সিপিইউর ভিতরে আছে, তাহলে সিপিইউর দুইটা ভ্যালুর মধ্যে তুমি যোগ করতে পারবা, এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি এরকম থাকতো অ্যাড এক্স কমা বিএক্স, আমরা এগুলো ডিটেইলস পরে দেখবো, তাহলে এইখানে থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে বিএক্স থাকার মানে হচ্ছে বিএক্স এর ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে সেটা আসলে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু না, সেটা একটা অ্যাড্রেস। কার অ্যাড্রেস? মেমোরির কোনো একটা লোকেশনে অ্যাড্রেস। সেক্ষেত্রে ওই অ্যাড্রেস অনুসারে তোমাকে মেমোরিতে যেতে হবে, গিয়ে সেই ভ্যালুটাকে আবার সিপিইউতে ফেচ করে নিয়ে আসতে হবে। এই জন্য আমরা বলছি দিস ইজ দ্য মিনিমাম অফ 4 স্টেপস ইউ নিড টু এক্সিকিউট এন ইনস্ট্রাকশন। তোমার যদি ইনস্ট্রাকশনটা অন্যরকম হয়, এক্স বিএক্স না হয়ে এক্স কমা এরকম বিএক্স হয়, এটা ডিপেন্ড করবে তোমার বিভিন্ন অ্যাড্রেসিং মোডের উপর, আমরা দেখব। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই 4টার চেয়েও বেশি লাগবে, কারণ এই এক্সিকিউশনে এসে আবার গিয়ে ওই অপারেন্ট ফেচ মানে তোমার এই যে ডাটার ভ্যালুটা সেটা আবার মেমোরি থেকে আনতে হবে। সো সেখানে আবার আরেকটা ইনস্ট্রাকশন আসবে বা আরেকটা স্টেপ আসবে, দেন ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হবে, দেন সেই ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হওয়ার পর রেজাল্টটা তুমি চাইলে স্টোর করতে পারো আবার মেমোরিতে। দ্যাট ইজ দ্য 4th স্টেপ। সো যে কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে মিনিমাম এই 4টা স্টেজ লাগবে বা 4টা স্টেপ ফলো করতে হবে। ইনস্ট্রাকশন ফেচ, ইনস্ট্রাকশন ডিকোড, ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট, and store the result. And these 4 steps to execute an instruction are called machine cycle. So আমরা যখন একটা machine cycle বলি, machine cycle means these 4 steps. সবাই কি ক্লিয়ার? আচ্ছা, লাস্ট স্লাইডে আমরা যে জিনিসটা এখানে আলোচনা করছি সেটা আমরা এর আগে বলেছি যে there are 2 types of microprocessor architecture based on the instruction set. One is called RISC, another is called CISC. So RISC CISC এর ডিফারেন্সটা কি সেটা আমরা এখানে আলোচনা করেছি। RISC বা reduced instruction set computer, এক্ষেত্রে small number of instruction in the instruction set compared to CISC. CISC এর চেয়ে নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশনের পরিমাণ হচ্ছে RISC এ কম, CISC হচ্ছে বেশি। So CISC chips have a large amount of different and complex instruction. তাহলে RISC এ যেহেতু reduced instruction set, RISC chips use simpler instruction set to achieve higher clock frequencies and process more instruction per clock cycle than CISC. আর CISC যেহেতু complex instruction, so CISC chip process smaller instruction per clock cycle than RISC processor, but to do the same task, number of instruction is smaller in CISC than RISC. কারণ ধরো একটা কাজ করতে তোমার অনেক ধরনের কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন আছে, ফলে CISC প্রসেসরে দেখা গেল যে ওই কমপ্লেক্স কাজটা ওই একটা কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন দিয়ে তুমি করতে পারছো, যেটা তুমি RISC প্রসেসরে করতে গেলে অনেকগুলি সিম্পল ইনস্ট্রাকশন পরপর করে কাজটা করতে হবে। ওকে, ফলে RISC যদিও ইনস্ট্রাকশনগুলি সহজ, CISC ইনস্ট্রাকশনগুলি কমপ্লেক্স, বাট কোনো একটা প্রবলেম, কোনো একটা টাস্ক অ্যাচিভ করতে গেলে দেখা গেল যে হয়তো RISC আর্কিটেকচারে ইউ নিড টু এক্সিকিউট মোর ইনস্ট্রাকশন দেন দ্য CISC, whereas CISC processor needs to execute less instruction than RISC. সবাই আমার কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। আচ্ছা,
রিডিউস ইনস্ট্রাকশন সেটে যেহেতু তুমি ইনস্ট্রাকশন সেটগুলি রিডিউসড এবং সিম্পল ইনস্ট্রাকশন সেট, ইটস হার্ডওয়্যার ডিজাইনটা ইজি, বাট সফটওয়্যার ইজ ডিফিকাল্ট বিকজ ইউ হ্যাভ টু রাইট কোড ইউজিং এ স্মল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন। ধরো তোমার 4টা-5টা ইনস্ট্রাকশন আছে, সেটা দিয়ে তোমার যেই কাজই করতে হবে 4টা-5টা ইনস্ট্রাকশনকে ঘুরায় ফিরায় করতে হবে। আর সিসকে যেহেতু তোমার অনেক ইনস্ট্রাকশন, যদিও সেটা কমপ্লেক্স হওয়ার কারণে ইনস্ট্রাকশন সেটটা যেহেতু কমপ্লেক্স, তোমার হার্ডওয়্যার ডিজাইনটা কমপ্লেক্স, বাট সফটওয়্যার কোড যখন করতে যাবা তোমাকে দেখা গেল যে এই কাজটা করার জন্য সরাসরি একটা ইনস্ট্রাকশন আছে, একটা কমপ্লেক্স কাজ, ফলে তোমার সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশনটা সহজ হয়ে যায়। সো প্রোগ্রামিং ইজ ইজি। তাহলে রিস্কের এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি, অ্যাপল এন্ড সান মাইক্রোসিস্টেম দে ইউজ রিস্ক আর্কিটেকচার, whereas Intel and AMD developer actually they use CISC processor, এবং আমরা 8086 মাইক্রোপ্রসেসর যেটা করব that has a CISC architecture. ওকে, আচ্ছা এইখানে আমি কয়েকটা জিনিস একটু বলি, যেমন পরীক্ষাতে অনেক সময় আসে CISC ভার্সাস RISC বা ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন CISC and RISC আর্কিটেকচার। সবাই যেটা ভুল করো, অনেকে দেখা যায় যে এক্সাম্পল হিসাবে দিলা এইখানে বললা যে 8085 is a RISC architecture, আর এখানে লিখলা 8086 is a CISC architecture. Is it right or wrong? Wrong. কেন? 8086 হবে CISC আর 8085 হবে RISC। 8085 কেন RISC হবে সেটা বলো। এটা রং। কেন রং? কারণ হচ্ছে 8085 8086 both are Intel processor, সবাই তো ইন্টেলের প্রসেসর। 80 পুরা ফ্যামিলি তো ইন্টেলই তৈরি করেছে। সো ইন্টেলের সব প্রসেসরে দে ইউজ CISC আর্কিটেকচার। ওকে, সো 8085 86 both use CISC আর্কিটেকচার। তুমি যদি আলাদা ভেন্ডর চাও, আলাদা ম্যানুফ্যাকচার লাইক অ্যাপল অর সান, দে ইউজ RISC আর্কিটেকচার, কিন্তু ইন্টেলের 8086 8085 both actually use the CISC architecture. সবাই কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। স্যার AMD তাহলে কি? AMD হচ্ছে CISC আর্কিটেকচার। AMD আরেকটা ম্যানুফ্যাকচার, বাট আমরা AMD প্রসেসর তো এখানে পড়বো না, আমরা মেইনলি ইন্টেল পড়ছি এবং ইন্টেলের 8086 সিরিজটা পড়ছি। 8086 সিরিজের প্রথম প্রসেসরটা হচ্ছে 8085। সো 85ই বলি 86ই বলি, দে অল ইউজ দ্য সেম CISC আর্কিটেকচার। ওকে, সো আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল হিসাবে ইন্টেলের 8086 বলেছি, এরকম AMD-রও প্রসেসর আছে, সেটা আমরা চাইলে বলতে পারতাম, বাট অনেকে এরপরে দেখবা যে আছে 8085 8086 এর মধ্যে কম্প্যারিজন, তাহলে সেইটার সাথে মানে পরীক্ষার সময় আনসার করতে গেলে একটা আরেকটার সাথে মিলিয়ে এই ধাপে ভুলগুলি করো, যে এইখানে দিয়ে দাও 85 RISC আর্কিটেকচার, এখানে বলো 86 আর্কিটেকচার, ঠিক আছে, বাট 85 RISC না, 85 ও CISC আর্কিটেকচারই। বুঝতে পেরেছ? সবাই কি ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, আমরা যে বইটা ফলো করছি সেই বইয়ের পেজ নাম্বার 1.9 তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? এখানে একটা টেবিল। স্যার এটা ব্লার দেখা যাচ্ছে, ক্লিয়ার দেখা যায় না। স্যার ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ক্লিয়ার দেখা না গেলে তোমরা জাস্ট বইটা খুললেই দেখবা 1.9 যে পেজটা, সেখানে RISC এবং CISC এর মধ্যে কিছু ডিফারেন্স দেওয়া আছে ছোট ছোট করে। যেমন CISC এর ক্ষেত্রে বলা আছে কন্ট্রোল ইউনিট ইজ হার্ডওয়্যার এন্ড মাইক্রোপ্রোগ্রাম, RISC এর ক্ষেত্রে কন্ট্রোল ইউনিট ইজ হার্ডওয়্যার অনলি। CISC হচ্ছে কমপ্লেক্স মাল্টি ক্লক ইনস্ট্রাকশন, তার মানে একটা ইনস্ট্রাকশন রান করতে অনেকগুলি ক্লক সাইকেল লাগে। RISC এর ক্ষেত্রে সিম্পল সিঙ্গেল ক্লক ইনস্ট্রাকশন। দেন CISC এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে মেমোরি রেফারেন্স ইনস্ট্রাকশন, তার মানে বেশিরভাগ ইনস্ট্রাকশনই মেমোরি রেফারেন্স মানে তার যে অপারেন্টগুলি ইনস্ট্রাকশন সেগুলি সব মেমোরিতে থাকে। আর RISC এর ক্ষেত্রে রেজিস্টার রেফারেন্স ইনস্ট্রাকশন এক্সেপ্ট লোড এন্ড স্টোর। তাহলে RISC এর ক্ষেত্রে লোড এন্ড স্টোর টাইপের যে দুইটা ইনস্ট্রাকশন তারা হচ্ছে মেমোরি রেফারেন্স, বাট এটা ছাড়া বাকি বেশিরভাগই হচ্ছে রেজিস্টার রেফারেন্স। তার মানে সেই ক্ষেত্রে ওই যে আমরা যেটা বললাম যে 4টা স্টেপের মধ্যে একটা মেশিন সাইকেল হয়ে যাবে, কিন্তু CISC এর ক্ষেত্রে 4টা স্টেপে হবে না, সেক্ষেত্রে 4টার চেয়ে বেশি স্টেপ লাগবে, কারণ তোমার ইনস্ট্রাকশনগুলি হচ্ছে বেশিরভাগই মেমোরি রেফারেন্স ইনস্ট্রাকশন। CISC এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে লেস রেজিস্টার ইন CPU,
সিপিইউতে লেস রেজিস্টার থাকার কারণেই তার ইনস্ট্রাকশনগুলি বেশিরভাগই মেমোরি রেফারেন্স। আর রিস্কের ক্ষেত্রে রেজিস্টারের পরিমাণ বেশি এবং মোর ইন সিপিইউ। সিস্কের ক্ষেত্রে আমরা বলছি ম্যাক্সিমাম মেমোরি অ্যাড্রেসিং মোড, রিস্কের ক্ষেত্রে মিনিমাম মেমোরি অ্যাড্রেসিং মোড। সিস্কের ক্ষেত্রে আমরা বলছি স্মল কোড সাইজ, কারণ যেহেতু তোমার অনেক ধরনের ইনস্ট্রাকশন সেট আছে, সো তুমি ভিন্ন ভিন্ন ইনস্ট্রাকশন সেট ইউজ করে একটা কোড লিখতে পারো, ফলে কোড সাইজটা সহজ হয়। আর রিস্কের ক্ষেত্রে যেহেতু লিমিটেড নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন সেট, সো ওই লিমিটেড নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন সেট দিয়ে যদি তুমি কোনো একটা প্রবলেম বা কোনো একটা কোড লিখতে চাও, ইউ নিড টু রাইট এ লং কোড। ওকে, সো এই জন্য বলা হচ্ছে লার্জ কোড সাইজেস ফর রিস্ক। আর সবার শেষে আমরা যেটা বলছি যে ইনস্ট্রাকশন সেটের যে লেন্থ, ইনস্ট্রাকশনের যে লেন্থ, সিস্কের ক্ষেত্রে হচ্ছে ভেরিয়েবল ইনস্ট্রাকশন লেন্থ, ভেরিয়েবল সাইজ ইনস্ট্রাকশন লেন্থ। মানে ইনস্ট্রাকশনটাকে যখন তুমি মেশিন কোডে কনভার্ট করবা, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ কম্বিনেশন অফ জিরোস এন্ড ওয়ানস। তাহলে দেখা গেল যে কোনোটা হয়তো 3 বাইটের কোড, কোনোটা 4 বাইট, কোনোটা 5 বাইট, কোনোটা 2 বাইট, এরকম ভেরিয়েবল। বাট রিস্কের ক্ষেত্রে সব হচ্ছে ফিক্সড ইনস্ট্রাকশন লেন্থ, সবগুলি ইনস্ট্রাকশনের সাইজই হচ্ছে ফিক্সড, হয়তো 2 বাইট বা 3 বাইট। সবাই কেমন? তবে নাওএডেজ যেটা হয় যে এই রিস্ক আর সিস্কের মধ্যে যে ডিস্টিংশনটা, সেটা আসলে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, বিকজ আমরা যেটা করি এই রিস্ক এবং সিস্ক দুইটার একটা কম্বিনেশন, হাইব্রিড আমরা ইউজ করি। ওকে, এবং ইন্টেল কয়েন দিস টার্ম অ্যাজ ক্রিস্ক। বুঝতে পারছো? দুইটার হাইব্রিড করে ইন্টেল এখন যেই পদ্ধতিটা ইউজ করে সেটাকে বলা হয় ক্রিস্ক। সো সে রিস্কের ভালোগুলিও নিয়েছে এবং সিস্কের ভালোগুলিও নিয়েছে, নিয়ে সে নতুন যেই আর্কিটেকচারটা সেটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্ক। ক্রিস্ক আর্কিটেকচার, নট রিস্ক, নট সিস্ক। কারণ রিস্ক এবং সিস দুইটারই ভালো খারাপ দুটোটাই আছে। সো আমরা প্রতিটা আর্কিটেকচার থেকে ভালো অংশগুলি, মানে ভালো বলতে অ্যাডভান্টেজ যেটা, সেটা নিয়ে এই ক্রিস্ক আর্কিটেকচারটা ডিজাইন করা হয়েছে। সবাই কি ক্লিয়ার? হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো। আপনি দুইটা বই সাজেস্ট করেছিলেন কোর্স আউটলাইনে, কোন হ্যাঁ। কোনটা ফলো করব বেশি? আচ্ছা, একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার পার্টের জন্য, সেটা হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর ইন্টারফেসিং বাই ডগলাস ভি হল। আর আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ পড়বো। অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আরেকটা বই, সেটা হচ্ছে ইউ মারুতের অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর আইবিএম পিসি, লাল কালারের একটা বই। কোনোটাই 120 বা 30 টাকার বেশি না, কারণ ফটোকপি পাওয়া যায় আর কি। ঠিক আছে, নীলক্ষেতে যদি যাও তোমরা। বুঝি নাই কি? হ্যালো, না স্যার, আর কিছু নেই, এটাই জানার ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি। সো তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি একটু দিয়ে দিই।